محترمہ لتا حیا کی شخصیت کے کئی روپ ہیں، ان کے کئی حوالے ہیں. وہ ٹیلی ویژن اسکرین کی اداکارہ بھی رہی ہیں، وہ نغمہ نگاری بھی انہوں نے کی ہے، ٹیلی ویژن کے لیے نغمے لکھتی ہے، فلموں کے لیے نغمے لکھتی ہے، وہ شاعرہ بھی ہیں اور ایک ایکٹنگ اسکول میں بچوں کو اسکول ایکٹنگ بھی سکھاتی ہیں. میں محترمہ لتا حیا کو اورنگ آباد کی صدی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، وہ آئیں اور اپنے کلام سے اس محفل کو نوازیں. محترمہ لتا حیا صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، استقبال کریں. آپ کے شعر میں لتا حیا، آپ کے مائک پر لتا حیا صاحبہ تشریف لا رہی ہیں. LRG گروپ کے چیئرمین رفیق خان صاحب نے بہت کوششیں اور مبین ٹوپی والا صاحب کی جد و جہد اور کوششیں اس مشاعرے کے انعقاد میں بہت کام آئی ہیں. ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. اورنگ آباد کئی مرتبہ آ چکی ہوں، بہت پہلے بھی، 11 میں بھی، 19 میں بھی، اس مرتبہ بھی. یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ مشاعرہ کس کا ہے، کس سلسلے کا. امتیاز صاحب کا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں، سیاست میں تو نہیں آ جائیں گے آپ؟ پہلا سوال انہوں نے مجھ سے کہا. میں نے کہا نہیں، سیاست میں بالکل بھی نہیں آؤں گی، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں. تو یہ کہنا چاہوں گی کہ حیرت ہے سیاست سے مجھے جوڑ رہے ہو، حیرت ہے سیاست سے مجھے جوڑ رہے ہو، انسانیت سے ربط میرا توڑ رہے ہو. میں لیلائے ادب ہوں مگر آپ کس لیے مجنون شرارت سے مجھے جوڑ رہے ہو. کیا کہنے، واہ 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 واہ، شکریہ واہ، شکریہ. حیرت ہے سیاست سے مجھے جوڑ رہے ہو، انسانیت سے ربط میرا توڑ رہے ہو. میں لیلائے ادب ہوں مگر آپ کس لیے مجنون شرارت سے مجھے جوڑ رہے ہو. بہرحال ابرار صاحب اتنی خوبصورت نظامت کر رہے ہیں، جس خوبصورت الفاظ کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ بلایا. میں کہہ رہی ہوں اگر آپ رات بھر ان کو بھی سنتے رہے تو بھی مشاعرہ تو آپ کا کامیاب ہو گیا. واقعی بہت خوبصورت نظامت آپ کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے جس حوالے سے بلایا، میں یہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلے میں مشاعرے کا پورا ماحول دیکھتے سب سنتے، پھر اپنا کلام وہاں سے بسم اللہ کرتی ہوں، آغاز کرتی ہوں، لیکن تھوڑی سی ترمیم کرتی ہوں، بدلتی ہوں، اور بدلنے میں کچھ ایسا ہے بھی نہیں. آپ کے شہر کا نام اتنی بار بدلا جا چکا ہے. تو اگر میں اپنی ترتیب بدل لوں تو کون سی ایسی بات ہے. سنیے کہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا ہر ایک کلام خدا کا کمال ہے. میرا ہر ایک کلام خدا کا کمال ہے، ورنہ قلم بھی ہاتھ میں لینا محال ہے. واہ واہ واہ. میرا ہر ایک کلام خدا کا کمال ہے، ورنہ قلم بھی ہاتھ میں لینا محال ہے. جو اس کو ناپسند وہی تو حرام ہے، جو اس کو ناپسند وہی تو حرام ہے، جو اس کو ہو پسند وہی تو حلال ہے. جو اس کو ہو پسند وہی تو حلال ہے. لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہم زمین کے خدا کو جو حرام ہوتا ہے اس کو حلال مان لیتے ہیں، جو جس کو حلال مانتے ہیں، جس کو حرام مانتے ہیں اس کو ہم حرام مان لیتے ہیں، چاہے وہ غلط ہو. تو مجھے یہ ایک ورڈ ایسے ہی لوگوں کے لیے جوڑا گیا ہے جن کو اندھ بھکت کہا جاتا ہے. تو غزل ابھی میری باقی ہے، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ کچھ لوگوں پہ میری نظر سے کل پرسوں یہ کچھ گزرا کہ کچھ لوگوں کو لعنتی کہا گیا ہے. لعنتی. اب آپ سنیے گا کہ 3 طرح کے لوگوں کو ہے سنا لعنتی کہتے ہیں. 3 طرح کے لوگوں کو ہے سنا لعنتی کہتے ہیں. نام نہیں لوں گی لیکن یہ سمجھنے والا سمجھ گیا. نام نہیں لوں گی لیکن یہ سمجھنے والا سمجھ گیا. بڑی عمر میں والدین کی خدمت ہی نہ جس نے کی، اسے فرشتے کہے لعنتی، نبی نے بھی آمین کہا. اسے فرشتے کہے لعنتی، نبی نے بھی آمین کہا. کیا کہنے. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں. اور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پتھر کی مورتوں سے بہت پیار ہے اسے. پتھر کی مورتوں سے بہت پیار ہے اسے. جانے کیوں آدمی سے محبت نہیں کرتا. اور آئے گا کام اہل جہاں کے بھلا وہ کیا، جو اپنے ہی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. جو اپنے ہی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. تو پھر میں یہاں سے شروع کی تھی کہ میرا ہر ایک کلام خدا کا کمال ہے، ورنہ قلم بھی ہاتھ میں لینا محال ہے. تو کون ہے کون تو جو میں تجھے سجدہ کروں بتا. ہے کون تو جب میں تجھے سجدہ کروں بتا. چھوٹے سے اس سوال پہ اتنا وبال ہے،
छोटे से इस सवाल पे इतना बवाल है। और सुनिएगा कि मुजरिम तो छूट भी गए, मासूम कैद हैं। मुजरिम तो छूट भी गए, मासूम कैद हैं। यही तो है कमाल, अजी क्या कमाल है। यही तो है कमाल, अजी क्या कमाल है। और तू तो जहन्नमी है, ये मैंने नहीं कहा। तू तो जहन्नमी है, ये मैंने नहीं कहा। आमाल कह रहे हैं, मेरा क्या ख्याल। आमाल कह रहे हैं, मेरी क्या मजाल है। और अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। क्या कहना? अंजुम रहबर की बात नहीं कर रही हूं, उनको कभी मत बदलिएगा। मैं खुद भी, मेरी बड़ी अच्छी सखी है कि अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। वाह। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। और धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया हयाजी सियासी दलाल है। ये मीडिया हयाजी सियासी दलाल है। ये मीडिया हयाजी सियासी दलाल है। देखिए बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा। मुझे अभी एक हुक्म भी हुआ है, लेकिन मैं पुरानी नज़्म से पहले मैं कुछ पहले बातें कर लूँ। ताज़ा सुनाने में यकीन रखती हूँ, इसलिए वो सुनाना चाहूँगी। और ये आपने इतनी तारीफ की तो मैं गजल के चंद अशार मुझे याद आ गए कि तारीफ मेरी इतनी जो करता है रात दिन, कितना हसीन वो मुझे आखिर बनाएगा। वाह। सुनिएगा, एक गजल के 3-4 अशार के बाद मैं दुआ फाउंडेशन पे आती हूँ, फिर अपनी नज्म पे आती हूँ कि आंखों में जब मेरी वो अपना अक्स पाएगा, आंखों में जब मेरी वो अपना अक्स पाएगा, आंखों में जब मेरी वो अपना अक्स पाएगा, अपनी अना का शीश महल खुद गिराएगा। क्या कहने, अपनी अना का शीश महल खुद गिराएगा। और इम्तियाज साहब आपकी नजर कर रही हूँ। पहले दिलों को जीतने की तर्ज सीख ले। बहुत अच्छा। पहले दिलों को जीतने की तर्ज सीख ले। पहले दिलों को जीतने की तर्ज सीख ले। ये एक हुनर ही तेरे बहुत काम आएगा। ये एक हुनर ही तेरे बहुत काम आएगा। तारीफ मेरी इतनी जो करता है रात दिन, क्या कहने, तारीफ मेरी इतनी जो करता है रात दिन, तारीफ मेरी इतनी जो करता है रात दिन, कितना हसीन वो मुझे आखिर बनाएगा। कितना हसीन वो मुझे आखिर बनाएगा। सुनिएगा, इन्होंने कहा कि यहाँ आपके चाहने वाले बहुत हैं। इम्तियाज साहब ने कहा ये उसकी मेहरबानी, हमारा कुछ भी नहीं होता। तो सुनिएगा, इकरार ना करूं तो करूं क्या बताइए। ऐसे शेर में कभी सुना हूं, लेकिन आपके शेर की नजर। इकरार ना करूं तो करूं क्या बताइए। इकरार ना करूं तो करूं क्या बताइए। वो इस कदर है मुझ पे फिदा मर ही जाएगा। वो इस कदर है मुझ पे फिदा मर ही जाएगा। इतना तो प्यार मैंने भी खुद से नहीं किया। इतना तो प्यार मैंने भी खुद से नहीं किया। इतना तो प्यार मैंने भी खुद से नहीं किया। अब दूर जाएगा तो बहुत याद आएगा। अब दूर जाएगा तो बहुत याद आएगा। और सुनिएगा, दीदार की मैं खुद हूँ तेरे मुंतजिर मगर, दीदार की मैं खुद हूँ तेरे मुंतजिर मगर, दीदार की मैं खुद हूँ तेरे मुंतजिर मगर, शर्ते हया है तू मेरा घूंघट उठाएगा। बहुत अच्छे, वाह। हया है तू मेरा घूंघट उठाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म सुनाऊंगी जो आज के हालात का तकाजा है, लेकिन दुआ फाउंडेशन का मुशायरा है। सुनेगा अंजुम, मैं नजर कर रही हूँ कि कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है। कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है।
किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। क्या कहने, क्या कमाने कहने। जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है देखो, वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है देखो, मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन कसकता है, मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन कसकता है। और किसी की बद्दुआओं को दुआएं काट देती हैं, किसी की बद्दुआओं को दुआएं काट देती हैं। किसी के चाहने से कब कोई जीता या मरता है, किसी के चाहने से कब कोई जीता मरता है। मैं जबकि चाहती हूं कि उसे जिंदा रखूं, फिर भी मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है, मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है। वक्त का तकाजा है। एक नज्म आप तक सुना रही हूं और आप सबका इसमें वो चाहूंगी सुनिएगा। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था। नज्म सुनिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, वारिस साहब भी बैठे यहाँ पे, सुनेगा। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो जो, ऐसा बोलता हो जो दंगों की किताब नहीं खोलता हो जो, यकजहती में नफरतें ना घोलता हो जो, सबको एक तराजू में ही तोलता हो जो, सबको एक तराजू में ही तोलता हो जो। पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। बाई से सजा ना हक गोई हो जहां, बच्चियों की लाश नहीं बोई हो जहां, पिछड़ों ने पहचान नहीं खोई हो जहां, हया आदमियत न खोई हो जहां, हया आदमियत न खोई हो जहां। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भूख से मरे ना जहां कोई आदमी, सस्ती हो जहां पे हर चीज लाजमी, पास हो सभी के एक छत अपनी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, ममनू जहां हर कोई शर पसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां, हम बिरादरे वतन नहीं है मेहमा। देखिए मैंने हिंदुस्तान को किससे उसको मुकाबिल खड़ा किया, सुनिएगा कि सर हम उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहां, हम बिरादरे वतन नहीं है मेहमा। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और आखिरी बंद देखिए, जहां पे सियासत, यहां मेरी तमाम बहनों की नजर कर रही हूं, जहां पे सियासत हिजाब पे ना हो, तंज किसी मजहबी किताब पे ना हो, गुंडागर्दी कॉलेज के बाप पे ना हो, रहम किसी बुने नवाब पे ना हो, रहम किसी बुने
نواب پہ نہ ہو، پھر ایک رضیہ سی مسکان چاہیے، یعنی پہلے جیسا ہے۔ بہت اچھے، لتا عالیہ صاحبہ نے اس مشاعرے میں زندگی پیدا کر دی، اور آپ نے بھی